are in the city of Verona. They are called Montagus and Capulets. Romeo belongs to the family of Montagus, whereas Juliet belongs to the Capulets family. Once Lord Capulet has hosted a grand supper. Romeo attends the grand supper to see only Rosaline in disguise, even though he belongs to the family of Montagus. He happens to see their Juliet on the dance floor and he falls in love with her. ವೆರೋನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದ್ಧ ವೈರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳೇ ದ ಮಾಂಟೆಗೋಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕುಟುಂಬಗಳು. ರೋಮಿಯೋ ಮಾಂಟೆಗೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು. ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಮಿಯೋ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ರೋಸಲಿನ್ನಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಅಪಾರವಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ poem of Romeo and Juliet. The first part of the poem describes Romeo's feelings of fascination towards Juliet. Let us look at how Romeo describes Juliet's beauty. Romeo describes Juliet's beauty. She teaches the torches to burn bright. She like a rich jewel in an Ethiopia. Her beauty is too precious for the world. She is like a white dew among the crows. Romeo wants to touch her hand after the completion of the dance. This would make his rude and blessed. He feels that he has not loved any beautiful woman before. ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಮಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೊಳಪಿನವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಳೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣವಿದ್ದಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳವಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವನ ಒರಟಾದ ಕೈ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ Juliet has also the similar affection towards Romeo. Let us look at how Juliet describes the beauty of Romeo. Juliet describes Romeo. He is like a day who comes at night. He is whiter than new snow on raven's back. The gentle night is the witness to his charm. After her death, she wants him to be cut into little stars. These stars would make the face of heaven so fine. By loving the night, the people will stop to worship the garish sun or regular sun. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ರೋಮಿಯೋನನ್ನು ಈ ಥರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ವರ್ಣನೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ದಂತೆ, ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಳ ಪ್ರಕಾರ ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಳುಪಾಗಿರುವಂಥವನು. ಈ ರೀತಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ರೋಮಿಯೋನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ look at the one mark questions that may be asked on the poem. Who teaches the torches to burn bright? Answer is Juliet. What does Juliet teach the torches? Answer is to burn bright. What does Romeo compare Juliet in this speech? Answer is to a rich jewels in an Ethiopia's ear or a snowy doe. Who is rich jewel in an
ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೈಟರ್ ಸ್ನೋ ಆನ್ ರಾವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್? Answer is Romeo. What is too rich for use and earth too dear? Answer is beauty of Juliet. How is Romeo's rude hand blessed? Answer is by touching Juliet's hand. When does Romeo become as a star in the sky? Answer is after his death. We shall move on to the questions for 4 marks on the poem. How does Romeo glorify the beauty of Juliet? ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಡಸ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಮಿಯೋ? ರೋಮಿಯೋನ ಬಗ್ಗೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್. ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕವನದ ಬಗ್ಗೆ 6 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕವನದ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ linkers. Linkers are linking expressions. They connect or link different ideas together and make the paragraph meaningful. Before I come to explain linkers and their functions, I want to give you some tips about linkers. ಈ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 30 ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಸೈಡ್ಸ್, ಮೋರೋವರ್, ದೆನ್. These are used for addition. Second one, when, while, as soon as, after, before, till, since. These are referred to time. Where, wherever. These are referred to place. Because, has, since. These are used for reason. But is for contrast. So, consequently, in conclusion, as a result, thus, finally, for reason. Let me work out an example which is likely to be asked about this topic in the final examination. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, fill in the blanks with appropriate linkers given in the brackets. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರೋದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಡೆತ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹಿಚ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್ ದೇ ನೀದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಲೆಟಿನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ executioner dash they wrote letters to the French government and the government of Italy. This is the example. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ fill the blanks with the right linkers along with the sentences. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ the accused was, now in the first blank, which linker comes there? After. The second was sentenced to death. But
Now in the second blank, there was a hitch to executing. They neither had a guillotine. Next, now one more blank there, nor an execution. So, lost on blank. So, they wrote letters to the French government and the government of Italy. Let us work out another example about the same topic. Example number 2. In the bracket, 4 linkers are given. 4 linkers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ gave them a sense of freedom. They had to put up with filthy remarks of men at the same time. All women ಪುದುಕೋಟೆ ಲಾಂಚ್ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಂಕರನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಅನ್ನುವ ಲಿಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. It reduced their independence on men dash and ಅನ್ನುವ ಲಿಂಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. gave them a sense of freedom. ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ filthy remarks of men at the same time. Lost. Consequently, all women in Pudukottai learned cycling. My dear students,